ਇਹ ਤਾਂ जोश दे कलमे पढ़दियां ने ना इन्नी छेती हरना नहीं ओ तेरा जबर ज़ालमा। सो साडे गबरू नशेड़ी नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਏ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। नेशनल मीडिया ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ कवर कर रहा सानू ਤਾਂ हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्ना भी जिंदगी च चले सफ़र किया, ये जिहड़ा अज दा सफ़र सी तुहाडियां वहीरां दे विचों तुहाडे इस मुहिम दे विचों चल के जिहड़े पसीने आए, उहदा मैनूं अज सब तो वध फखर है। मैं हमेशा दुनिया की हरेक स्टेज पर कहा कि मैनू फखर है, मैं पंजाब के किसान का पुत हाँ, मैं हथी किरत की है, हथी कणकां वड्डियां ने, पंडा मूँह नाल खोलियां ने, पट्ठे कुतरे ने। इस गल का हमेशा सानू फखर भी रहा। पर अज बड़े दुख की गल है कि जिसनूं असीं अन्नदाता कहने वो अज सड़कों पर अपने हकों के लिए इत्थे बेगानियां की धरती के उत्ते बेशक कह लीए इत्थे आउणा पिया। पर मैं ये दसना चाहुंदा कि जदों जदों भी ये पंजाब एकजुट होया और एक मुहिम बनी है तो फतेह हासिल हुई है। और मैनू आउंदे नूं बहुत सारिया रचनावां अपनियां याद आ रही सीगियां। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करांगा क्योंकि मेरे तो वड्डे लोग इत्थे ने जिन्हां दे लैक्चर्स ज़्यादा मेरे तो इंपॉर्टेंट ने, जिन्हां दीयां गल्लां दे विच ज़्यादा वजन है। असीं सिर्फ इस मुहिम दी हमायत करने दे लिए, हिस्सा बनने दे लिए इत्थे आए हां। मेरी एक छोटी जी जरूर गल है कि जिहड़ी खेतीबाड़ी है, साडी किसानी है, वो साडा सिर्फ किता नहीं है, साडी विरासत है, साडी तहजीब है, साडा विरसा है। हर एक चीज़ नूं तुसीं पोलीटिकली जां फाइनैंशियली मेजरमेंट दे विच नहीं तोल सकदे। मेरे ख्याल दे विच जेकर किसानी नहीं रहेगी तो पंजाब दीयां जदों तुसीं उपरों कदी जहाज़ चों लंघदे हो जां कदी हैलीकॉप्टर नाल लंघदे हो, ये जिहड़ी हरियाली दिखदी है, जिहड़ी मेरे ख्याल सिर्फ इस सूबे दी नसीब होई है, वो नहीं रहनी। लोग पिंडां च नहीं रहणगे, पिंडां दा कल्चर नहीं रहूगा। इस करके जिहड़े असीं अपने आप नूं कल्चरल रिप्रजेंटेटिव कहाउने आ, उन्होंने भी इस गल का दुख भी होना चाहिए और फखर भी होना चाहिए। दुख इस गल का कि ये लोग जिन्हों तो असी बने हैं, ये लोग जेडे तुहाडे अफसाने गा के, जेडे तुहाडे अफसाने सुन के, ताड़ियां वजा के तुहानूं सतिंदर तो सरताज करते हैं। अज वो सड़कों पर ने, साडा ये जाती इखलाकी तौर पर फर्ज बनता कि असी उन्हां दे नाल खड़ीए। और अज आउंदियां आउंदियां इस भीड़ चों लंघदियां मेरे दो लफ्ज़ जुड़े सी, मैं तुहाडे नाल साझे करना चाहुंदा। क्योंकि अज मैं जदों निकलिया तो मैनू वो बहुत चढ़ती कला का प्रतीक, मैनू बहुत चढ़ती कला की एक अहमियत नसीब हुई। मैं क्या आ देख कलावां चढ़दियां ने, ये तां जोश दे कलमे पढ़दियां ने ना इन्नी छेती हरना नहीं ओ तेरा जबर ज़ालमा। ओ तेरा जबर ज़ालमा जरना नहीं साडे मूरे मावा खड़दियां ने। आ देख कलावां चढ़दियां ने, ओ कदी सुनी नगारे वजदियां नूं जदों राह नहीं लभणे, भजदियां नूं सिक्खिया ना डराउणा, डरना नहीं कदी वार पैल विच करना नहीं, ये तां सदा असूलन लड़दियां ने। ओ वाजिब चीज़ां ते खड़दियां ने, आ देख कलावां चढ़दियां ने। हो और मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुकराना कहना। आखिर दे विच मुकम्मल जिहड़ी किसान जी, क्योंकि साडा किता जिहड़ा वो गायकी है, तो जाहिर जी गल है असीं ओही किता करना है। जिस अफसाने ने मैनूं लगदा साडीआं रगां दे विच खून नूं थोड़ी बहुत गर्मी होर दित्ती, वो सी सड़कां तो छल्लियां खरीद की खबर हो, साडियां किसानां जिन्ना की दे च सबर हो। रत्ती रत्ती मक्की नूं जवान हुंदी वेखदा ए, जदों कामा धुप्पे गुड्डे खेत रंबे चंडे नाल, जित दे निशान सदा, जित दे निशान सदा।
पहला वार कलमां दा जित दे निशान सदा लाए जांदे झंडे नाल पहला वार कलमां दा पिछों वार खंडे चार ही तरीकिਆਂ ना बंदा करे काम सदा शौक नाल प्यार नाल लालच जां डंडे नाल जित दे निशान सदा लाए जांदे झंडे नाल पहला वार कलमां दा पिछों वार खंडे नाल कदम नहीं रुकने रोका ला के देख लियो अन्न दे दाते नू अजमा के वेख लियो सड़कां ते ही टोए पुट्टे परलो है जंग छिड़िए केड़ी रुते परलो है वफादारियों मुकरे कुत्ते परलो है हो जिसने जल गंदा कीता उस तो जाना नहीं पीता पाकां नू करे पलीता कहंदे गुरु ग्रंथ ते गीता जिसने जल गंदा कीता उस तो जाना नहीं पीता पाकां नू करे पलीता कहंदे गुरु ग्रंथ ते गीता नदियां जे शुद्ध होंदियां पापां नू दुध धोंदियां एक गल हैरानी जानी खड़के भी सुथरा पानी दुनिया विच होर तां किधरे भी अमृत सर नहीं होना जदों किते पै गया खलारा कट्ठा करनी होना हो हर जाना बड़ा भारा तैथों पर नहीं होना छल कपटी झूठ बहाना वध वध के करे नदाना हुण तां खिड़ खिड़ के हस लै लेकिन कमरां भी कस लै जदों किते पै गया खलारा कट्ठा करनी होना हो हर जाना बड़ा भारा तैथों पर नहीं होना बोले सोने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है सेट हो ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਟੋ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਸੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ, ਲਾਹਣਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਘੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਣ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਟੱਪ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਗਾਉਣ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ। ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਝੰਡੇ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਏ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਹੌਸਲਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਵਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕਾਫਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਈ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਣਕ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭਿੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਫੱਟੇ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਠਾਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗਜਨੀਓ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੱਪਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਓਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹ ਚ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਹੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, नेशनल मीडिया ਨੂੰ भी जो कवर कर रहा है सानू, हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहां पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसान वीरों, नौजवानों,
ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬਸ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਲੇਪੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗੂੰਜਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੋ ਜਾ ਕੈਮ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਗਿਆ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਪਣਾ ਏ ਅੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਮੁੜ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੂੰ ਕੱਪ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਗਾਇਓ। ਆ ਤੇਰੀ ਹੈਕੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਨੀ, ਤੇਰੀ ਹੈਕੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੜੂਗੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੀ। ਤੇਰੀ ਹੈਕੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੜੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਤੇਰੇ ਬੈਰੀਅਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਟੱਪ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਮਾੜਾ ਵਹਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਹਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੱਪ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨ ਚਿੱਤ ਚੋਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਪ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਧਰ, ਤੇ तमाम ਮੀਡੀਆ ਇਥੋਂ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਲਾਰੇ, ਸੱਚੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਦ 'ਚ ਛੋਟਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦੇ, ਨਾ ਵਧਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲਾ 2-4 ਗੀਤ ਜੇ ਕੱਢੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਕਾਰਜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਕਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, 50-60-70 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੀ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਭੜੂਏ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਈਏ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ 70-70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕਾਚੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕਾਚੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੁਰਜ ਠੰਡੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਨੌਜਵਾਨੀਏ ਨੀ ਰੱਖੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਨੌਜਵਾਨੀਏ ਨੀ ਰੱਖੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਬੇਬੇ ਓਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜੇਥਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੇ ਇਦਾਂ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਬਸ ਘਰੋਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸੇ ਸਿਦਕੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਬੇਬੇ ਓਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਦਾ ਓਏ ਰੱਬ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਵਰੀ ਰਾਏ ਅੰਨ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਓ ਸੱਜਣਾ ਅੰਨ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਤੋਂ ਕਰੇ
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀਏ ਨੀ ਰੱਖੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨੀਏ ਨਾਲ ਗਾਓ ਖਾ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨੀਏ ਰੱਖੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨੀਏ ਰੱਖੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਧਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਆਪਦੀਆਂ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਦੇ ਸਿਦਕ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ ਆਪਦੇ ਸਬਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁੰਡਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਬੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 200 300 500 ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਬੇਬੇ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਸਭ ਇੱਕੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ ਸੋ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਸੱਜਣੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਸ ਲੰਘਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫੋਨਾਂ ਫਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੇਕ ਨੇ ਹੈ ਸਭ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇ ਭਰੂਗਾ ਜਿੱਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੜੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਗਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਸੀਨਿਆਂ ਚ ਰੋਵੇ
सीनियां च रोवे सिदक ते सबर सच्चे तेजी अखियां च लोवे शहादतां दा दौर होई ते महीना उतों पोवे ओ पुत तेरे होई ने ओ बाबा ओ पुत तेरे होई ने हकूमतां भी होवे ओए हकूमतां भी होवे उसे ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बार्डर ते उसे ही राते तुर पे पुत तेग बहादुर दे बरसे कोई नूर इलाही दिल्ली दे बार्डर ते बच्चियां विच फतेह सिंह दियां बच्चियां विच फतेह सिंह दियां झलकां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह गाओ बाबिओ किले बन गियां सड़कां ने भावना ना गायो साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह जी बच्चियां विच फतेह सिंह दियां झलकां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां महिला नू दित्ती टक्कर बाबा तू गड़ियां चों योधे बन नितरांगे हुण मुश्किल दियां घड़ियां चों योधेओ कायम रहो लड़ाई तलवारां दी भी हुंदी है लड़ाई विचारां दी भी हुंदी है जिस मोड़ ते खड़े हैं विचारां दी लड़ाई लड़ रहे हैं साडे आगू और लड़नी चाहिए और लड़नी बनती है इस करके कायम रहो कायम रहो महिला नू दित्ती टक्कर बाबा तू गड़ियां चों योधे बन नितरांगे हुण मुश्किल दियां घड़ियां चों अखां विच सुरमे दी थां अखां विच सुरमे दी थां रड़कां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह साडे लई किले वाहिगुरू 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 साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां सड़कां ने पातशाह साडे लई किले बन गियां अकाल है अकाल बाबिओ अकाल है अकाल ऐस अकाल 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 ऐस दृश्य नूं देख के सत श्री अकाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल कर दो पंज पूरे बाबिओ फिर सत श्री अकाल सत श्री अकाल
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਿਓ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸੀ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਉਹ ਔਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਬਰਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਥੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਧਰਮਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਗਾਲਬ ਵੜੈਚ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो जतिंदर अंकल पहलों कह के गए ने और जो सारिया किसान जथेबंदियां इस पूरे मोर्चे नूं लैके चल रही ने, एक डिसिपलिन लैके चलो, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी दी है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लावांगे। भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा किसान यूनियन, राजस्थान किसान यूनियन, पंजाब किसान यूनियन। धन्यवाद। ਗਾਲਬ ਵੜੈਚ ਜੀ ਆਜੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਗੜਦੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਪਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ
ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਕਿ ਤੱਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸਾ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਠਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ 3 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਆ 2000 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ, ਕੋਈ ਤੱਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ। 100 ਬੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤੇ, ਉਵੇਂ ਫੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਹੀ ਹੈ? ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਘਰ, ਟਰੈਵਲ ਹਰ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਬਕਾ MLA MP ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਰਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੰਘੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਣਿਆਂ ਭਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੀਓ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ, ਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਖੇਡ ਲਾ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲਾ, ਤੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਣਾ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਕੱਚ ਦਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ, ਦਿੱਤਾ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਵਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਵਾਦੋ ਨਾ ਬਦਲਾ, ਉਹਦੇ ਫੜ ਫੜ ਡੋਲੇ ਫੜਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਨ ਮਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ, ਓ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੱਲ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੋਟ ਨਗਾਰੇ ਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੰਡੇ ਚਮਕਦੇ, ਜਾਵੇ ਕਰਦਾ ਸਭ ਫਨਾ। ਸੂਬਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਕਈ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਓ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਵ ਥਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਢਾ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਰਾ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੱਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80-80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੀਸੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੰਗੀ ਭਾਜੀ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੇ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਤਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। So I do once again, I do want to thank all the media from local, international media for supporting this peaceful protest. It's the biggest protest in the world right now. So please keep on supporting. I want to thank all the MPs, prime ministers of every country for supporting this. And please keep awareing everybody. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੈਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੀਆਂ ਬਚਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਗਜਨੀਓ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਰਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਨਾ ਆ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਨਾ ਉੱਡਿਆ ਤੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਫੜ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2021 ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਊਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਵਾਰ ਕੌਮ ਲਈ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ, ਰੱਖੀ ਪਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਚਮੜਾ, ਰੱਖੀ ਪਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਚਮੜਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਆ ਨੂਰ ਲਾਹੀ, ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ
ਸੂਬਿਆ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸਦਾਇਓ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਵਿਕਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਜਮੀਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਕਿਆ ਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀ ਨੀਮਾ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਸਦਾਇਓ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਤਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਣਗੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਾ ਜੱਟਾ ਦਬਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਸੀਨੇ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਏ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਣ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਸਰਨਾ ਏ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਓਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌਰ 84 ਦਾ, ਓਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌਰ 84 ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਬਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਇੱਕ ਫਤਿਹ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਨੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏ ਜਵਾਨ ਹੋਏਂਗੀ, ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ। ਅੜੇਂਗੀ ਤਾਂ ਝੜੇਂਗੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੜੇਂਗੀ ਤਾਂ ਝੜੇਂਗੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਗਲੇ ਲਾਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏ ਜਵਾਨ ਹੋਏਂਗੀ, ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਖਤ ਹਿਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ APMC ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ MSP ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ, ਭੀਮ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਭਾਨਾ ਬਾਈ, ਐਲੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੌਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੋਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਸੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨ ਵੀਰਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀਰਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਪਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਚੋਰ ਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਲੱਗਦੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿਆਂ ਲੱਗਦੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ, 4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਦੀ। ਜੋ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ, ਉਦਣ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅੱਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਅੱਜ ਲਿਖਾਰੀ, ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ
ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 200 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਾਉਣਗੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਣ। ਕਲਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਖਕ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੁੱਢੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ। ਮੁੱਢੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਨੀਸ਼ ਦੇਣੇ। ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਤੋਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ। ਸੋਚਦੀ ਸੇ ਰੋਕੂ ਹਰਿਆਣੇ ਟੁੱਕਦੇ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵੇਰੇ ਚ ਕਸ਼ਾਰੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਪਏ ਲੰਗਰ ਤਪ ਗਏ ਤੰਦੂਰ ਨੀ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੀ, ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਖੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀ। ਓਏ ਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ, ਏਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ। ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਨੀ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਰੋਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਰਤੀ। ਅਕਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਕਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਫੌਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਚੜਿਆ ਜੋ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ ਫਤੂਰ ਨੀ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ऋणी ਵੀ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਮੋੜਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਮੋੜਤਾ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਉਦਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਾਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਧਰ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ। 25 30 ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 1200 ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਏ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਵੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 5-4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੀੜ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਂਦਾ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੱਖਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰਾ, ਮਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਟਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, CBI ਆਈ ਜਾਵੇ, ਈਡੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਏਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਨੇ ਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਰੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਮ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 14 ਚੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ LIC ਵਿਕਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੀਪੋਰਟ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਣੇ ਸੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀਓ ਨੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਵੀ ਸੀ, MTNL ਵੀ ਸੀ, BSNL ਵੀ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ ਵੀ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਕੋਮ ਵੀ ਸੀ, ਸਪਾਈਸ ਵੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 에ਅਰਟੈਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 에ਅਰਟੈਲ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਓ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। BSNL ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ BSNL ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀਓ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। BSNL ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜਾ, ਕਰਮਾ ਟੌਪਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚਾਲ, ਸੱਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੈਂਦੀ ਲੋੜੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ, ਪੈਂਦੀ ਲੋੜੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਬੁਕਲ 'ਚ ਦਾਦੀ ਨੇ ਲਕੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਨੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨਿਹਾਰੇ, ਚੁੰਮੇ ਚਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਓ ਰਹਿਣੇ, ਹੜ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਕੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਨੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ। ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਪੂੰਝੇ ਸੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਏ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਬਿਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੜ ਇਤਿਹਾਸ ਅੜੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ, ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਮੁੜ ਜੂ ਕਿਸਾਨ ਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨ ਨੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਦਗਾਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏਂਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਖੋਲਦੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤੂੰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ।